So once again, just I will give you brief introduction about AC bridges. So there are two differences between AC bridges and DC bridges. One difference is here we are using AC excitation in AC bridge. Okay. So this is AC excitation, and another difference is here we are using headphones in the place of galvanometer. Okay, so these are the two differences. Next, coming to the inductance comparison bridge. So here this is the bridge circuit. So observe the difference. So here is the AC excitation and here is the detector in the place of the galvanometer. PC లో అయితే కనుక ఇట్లా సర్కిల్ ఉండి G తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లో మనకి 4 ఆర్మ్స్ లో కూడా ప్యూర్ రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి. 4 ఆర్మ్స్ లో కూడా మనకి ప్యూర్ రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఇండక్టెన్స్ కంపారిజన్ బ్రిడ్జ్ లో మనకి 2 ఆర్మ్స్ లోనే ప్యూర్ రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 అడ్జసెంట్ ఆర్మ్స్ లో. మిగతా 2 అడ్జసెంట్ ఆర్మ్స్ లో మనకి ఏముంటుందంటే ఇండక్టర్ ఉంటుంది. ఇండక్టర్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఇండక్టెన్సెస్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. సో ఒక ఆర్మ్ లోనేమో మనకి ఇండక్టెన్స్ ఎల్ఎక్స్ ఉంటే దాని యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎక్స్ సిరీస్ లో ఉంటుంది. ఇంకొక పక్కన అడ్జసెంట్ ఆర్మ్ లో ఇండక్టర్ ఉంటుంది L3, దాని ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R3. సో దిస్ R3 L3 is the standard one and this LX RX is the unknown one. So we have to find out the value of this unknown inductance. This unknown inductance is compared with this standard one. How we are finding out that unknown values? By comparing it with the standard ones. Is it clear? So 2 arms consist of pure resistors, adjacent arms, and the remaining 2 adjacent arms consist of inductance with their respective internal resistances. Okay. So coming to the balance equation. So here we are taking as impedances. So this is Z1, this is Z2, this is ZX, and this is Z3. Okay. So balance equation ante em cheppanu, product of opposite arms must be equal. So here what are the opposite arms? Z1 and ZX. So Z1 and ZX product is equal to, so this is one arm and its opposite arm is 3, Z2 Z3. Okay, so this is the equation for balance condition. Z1 ZX equal to Z2 Z3. But here since we are taking as the impedances, మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ magnitude ఉంటుంది as well as phase angle కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏసీ బ్రిడ్జెస్ లో 2 బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఇండక్టర్ యూజ్ చేస్తే ఇండక్టర్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్, దానికి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, దానికి ఒక బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్. Okay, so now we will see the inductive balance equation. So the inductive balance equation ante ee balance equation nunchi vastundi. So what is the balance equation? Z1 into ZX equal to Z2 into Z3. So దీని నుంచి ZX అంటే ఏం రాయొచ్చు? ZX equal to Z2 Z3 divided by Z1 కదా. So Z2 ante pure resistor R2. So we are writing that pure resistor R2. Next Z3 means it is combination of L3 and R3. Since we are taking only the inductive balance equation, here we don't write this R3. So only we write this L3. So L3 divided by Z1. So Z1 is pure resistor R1. That's why R1. Okay, so the unknown inductance Lx equal to L3 R2 by R1. Now we have to write another balance equation for resistance. So the resistive balance equation equal to, again, so from this balance equation Zx equal to, so what is this Zx? Zx equal to Z2 Z3
divided by Z1. So here, what is Z2? Z2 is nothing but again pure resistor R2. So we are writing that R2. Next, Z3. Z3 means it is a combination of L3 and R3. Okay, since we are writing the resistive balance equation, we have to write only R3. So R3 divided by Z1. So Z1 is again pure resistor. That's why R. Okay, so in this way, we got three balance equations in inductance comparison bridge. One is the basic balance condition, and another one is the balance equation for finding out the unknown inductance, and another one is the balance equation for finding out the unknown resistance. Okay, so resistance, unknown resistance find out cheyadaniki manaki Wheatstone bridge etlano, unknown inductance find out cheyadaniki Maxwell's bridge annamata. సో ఈ మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్ మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ 2 టైప్స్ అంటే, ఒక టైప్ లోనేమో ఇప్పుడు మనం చెప్పినటువంటి ఇండక్టెన్స్ కంపారిజన్ బ్రిడ్జ్ బేస్ చేసుకుని ఉండేది. అంటే 2 ఆర్మ్స్ లో ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్, మిగతా 2 అడ్జసెంట్ ఆర్మ్స్ లో ఇండక్టెన్సెస్ అలాంగ్ విత్ దేర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్. ఇదొక టైప్. మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్యూర్ ఇండక్టర్స్ ఉంటాయి, అలా కాకుండా ఇంకొకటి ఉంటుంది మ్యాక్స్వెల్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ అని. సో ఒక ఆర్మ్ లో మనకి ఇండక్టర్ అలాంగ్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఆర్మ్ లో ఇండక్టర్ విత్ కెపాసిటర్ ఉంటుంది. సారీ, రెసిస్టర్ విత్ కెపాసిటర్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందమ్మా? టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్. ఒకటి మ్యాక్స్వెల్స్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ అంటారు, ఒకటి మ్యాక్స్వెల్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ అంటారు. సో ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి మనం అన్నోన్ ఇండక్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. క్లియర్? కానీ మ్యాక్స్వెల్స్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ కి బేస్ ఏంటి అని అంటే ఇండక్టెన్స్ కంపారిజన్ బ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినటువంటి ఈ ఇండక్టెన్స్ కంపారిజన్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, మ్యాక్స్వెల్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ లో అయితే కనుక కెపాసిటర్ ని యూజ్ చేస్తాం. దేర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్నోన్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ నోన్ కెపాసిటర్. అక్కడ మనకి ఇండక్టెన్స్ వాల్యూలో కెపాసిటర్ వస్తుంది, ఆ కెపాసిటర్ వాల్యూ మనకు తెలిసి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అనదర్ మెథడ్. సో దాని గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ చూద్దాం. చెప్పండి కదా, సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండక్టెన్స్ కంపారిజన్ బ్రిడ్జ్. సో హియర్ వీఆర్ ఎక్సైటింగ్ ద బ్రిడ్జ్ విత్ ద ఏసీ సప్లై, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆపోజిట్ జంక్షన్స్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ ఏ డిటెక్టర్. ఓకే, సో బ్రిడ్జ్ లో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ ఉంటాయి అనేది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అయితే ఈజీ, 4 ఆర్మ్స్ లోనే రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి, గొడవ లేదు. ఇప్పుడు ఈ మ్యాక్స్వెల్స్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండక్టెన్స్ కంపారిజన్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 2 అడ్జసెంట్ ఆర్మ్స్ లో ప్యూర్ రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ R1 అండ్ దిస్ ఈజ్ R2, ప్యూర్ రెసిస్టర్స్. ఇంకెక్కడ మనకి వేరే కాంపోనెంట్ అంటే ఏమీ ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 అడ్జసెంట్ ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి చూసారా. ఈ 2 అడ్జసెంట్ ఆర్మ్స్ లో ఒక దాంట్లో అన్నోన్ ఇంపెడెన్స్ ఉంటుంది, ఇంకొక దాంట్లో స్టాండర్డ్ ఇంపెడెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ఇంపెడెన్సెస్ alone, they are not alone, they are along with their internal resistances. Okay, so this unknown impedance Lx is having its internal resistance Rx, and this standard resistor R3 is having an this standard inductance L3 is having an internal resistance R3 along with some small, ఇక్కడ R ఉంది చూసారా, సో ఇది కూడా ఉంటుంది along with R3 plus small r. So you have to consider that small r also. Okay, so అది కూడా సిరీస్ లో ఉంటుంది ఈ స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా along with this R3. Okay, so this is about the Maxwell's inductance bridge. So using this bridge we can measure inductance by comparing it with a standard variable. So how can we measure the inductance, unknown inductance? By comparing it with the standard variable. Okay, so 2 branches consist of non-inductive resistances R1 and R2. So these 2 arms consist of pure resistances R1 and R2. And one of the arms consists of variable inductance with a series resistor R. So ఒక దాంట్లో చూడండి, here it consists of a variable inductance.
ఖచ్చితంగా ఇండక్టెన్స్ కి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ తో పాటు మళ్ళీ మనకి ఏముంది, సిరీస్ లో ఒక రెసిస్టర్ కూడా ఉంది. సో దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై స్మాల్ ఆర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ ఆర్మ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అన్ అన్నోన్ ఇండక్టెన్స్ Lx. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్. సో ఇది కలిసి టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదమ్మా, అందుకనే దీన్ని విడిగా ఇంకొక చార్ట్ నుంచి తీసుకున్నాను. Now what we have to do, we have to write the balancing equation. So balancing equation ante manaku telusu. So this is Z1, this is Z2, this is Zx, and this is Z3. Okay, so what is the balancing equation? Product of opposite arms. So Z1 Zx equal to Z2 Z3. So remember this one, Z1 Zx equal to Z2 Z3. So Z1 is nothing but pure resistor R1. Ante kada? So Z1 is pure resistor R1. And what is Zx? So Zx is the unknown inductance. So here this unknown inductance is having its internal resistance Rx. We can write this as Rx, and this inductance Lx is written as, so series lo unnai kada, Rx plus j omega Lx. Okay, so this inductance, unknown inductance, is having Rx in series, so we write it as Rx plus j omega Lx. So this is Z1, R1 is Z1, and this is Zx. Okay, now we have to write Z2. So what is Z2? Z2 is the pure resistor R2. So this is R2. Next we have to write Z3. So what is Z3? So here this is a standard inductor, and the standard inductor is having its internal resistance R3 and a small resistor R in series. Okay, so ivanni kuda ikkada include cheyali. So it is having internal resistance R3 with a resistor in series. So R3 plus R plus j omega L3. Is it clear? So actual ga aithe R3 plus j omega L3 అని రాయాలి, కానీ దీనికి సిరీస్ లో ఇంకొక రెసిస్టర్ ఉందని చెప్పాను కదా. సో దట్స్ వై R3 plus small r plus j omega L3. Is it clear? Now we simplify this one. So R1 into Rx, R1 Rx, next R1 into j omega Lx. So j omega this R1 into this Lx. Okay, next this R2 multiplied with this one. So R2 into R3 plus R. Next R2 multiplied with j omega L3. So j omega R2 L3. ఓకే, సో ఈ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ ని కొద్దిగా సింప్లిఫై చేసాం. సో సింప్లిఫై చేసి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, రియల్ టర్మ్స్ ని ఈక్వేట్ చేయాలి. ఎందుకనంటే మనకి ఏసీ బ్రిడ్జెస్ లో 2 బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్స్ రావాలి, ఒకటి అన్నోన్ ఇండక్టర్ కి, ఇంకొకటి అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ కి. సో రియల్ టర్మ్స్ ఈక్వేట్ చేస్తే ఇక్కడ రియల్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి మనకి, R1 ఇంటూ Rx, నెక్స్ట్ R2 ఇంటూ R3 ప్లస్ R. సో R1 Rx, next R2 into R3 plus small r. Now we have to find out the value of this unknown resistance. Okay, so that unknown resistance Rx equal to R2 by R1 into R3 plus small r. Okay, so this is one balanced equation. ఇది ఎప్పుడు రియల్ టర్మ్స్ ని ఈక్వేట్ చేస్తే. Now we will equate the imaginary terms. So what are the 2 imaginary terms here? This j omega R1 into Lx and this j omega R2 into L3. So imaginary terms kada వీటిని వదిలేసేయండి. R1 Lx equal to R2 L3. R2 L3. So here what we have to find out? We have to find out the unknown inductance. So the unknown inductance Lx equal to R2 by R1 into L3. Okay, so you have to remember these 2 formulae.
Okay, so unknown resistance Rx equal to ratio of the pure resistive arms. The ratio of pure resistive arms ante kada. So ఈ రెండు pure resistors. So మనకి ఈ unknown resistance ఎట్లా వస్తుంది? Ratio of these pure resistive arms R2 by R1 plus the standard resistor arm. Standard resistor arm లో ఉన్నటువంటి resistances యొక్క product R3 plus R. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ లైక్ దట్. ఎందుకంటే రేపు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చేస్తాడు. డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఈ సర్క్యూట్ అంతా డ్రా చేసుకుని సర్క్యూట్ నుంచి బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ చేసుకుంటే కానీ మీకు ఈ ఫామ్లో గుర్తురాదు. అట్లా కాకుండా ఏదో ఒక రకంగా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మ్యాక్స్వెల్స్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ లో అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేషియో ఆఫ్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ ఆర్మ్స్. సో ప్యూర్ రెసిస్టివ్ ఆర్మ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? అడ్జసెంట్ లో ఉంటాయి, R1 R2. సో దాని రెసిప్రోకల్ R2 by R1. అలానే స్టాండర్డ్ రెసిస్టర్ లో ఇండక్టర్ కు ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ తో పాటు ఒక సిరీస్ రెసిస్టర్ ఉంటుంది. సో R3 plus R. ఓకే, అట్లానే అన్నోన్ ఇండక్టెన్స్ అగైన్ ద సేమ్ వన్. ద రేషియో ఆఫ్ ద ప్యూర్ రెసిస్టివ్ ఆర్మ్స్ R2 by R1 ఇంటూ ద స్టాండర్డ్ ఇండక్టర్. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇండక్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇండక్టర్ తోటి ప్రోడక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మీరు రేపు ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి సర్క్యూట్ లో ఒక టర్మ్ రెసిస్టర్ వేయాల్సిన చోట కెపాసిటర్ కానీ లేదా సిరీస్ లో పెట్టాల్సిన చోట ప్యారల్ లో కానీ పెట్టినప్పుడు మీకు రాంగ్ వచ్చినప్పుడు సో ఇట్లా కాదు, నాకు ఇది రావాలంటే ఏం చేయాలి అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ you have to find out the unknown inductance and the unknown resistance. So the unknown inductance is the ratio of pure resistive arms into the standard inductor, and the unknown resistance is nothing but the ratio of pure resistive arms into the standard resistor plus series resistor. Okay, so దీని మీద బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. సో ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకుండా కొద్దిగా ట్విస్ట్ చేసి ఇచ్చాడు. అంటే మీరే బ్రిడ్జ్ డ్రా చేసుకుని ఆ బ్రిడ్జ్ లో ఏ ఆర్మ్ ఉంటుంది అనేది మీరే చేసుకోవాలి. సో ద ఆర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ ఏసీ మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్ ఆర్ అరేంజ్డ్ యాజ్ ఫాలోస్. సో ఏబి అండ్ బిసి ఆర్ నాన్ రియాక్టివ్ రెసిస్టర్స్ ఆఫ్ 100 ohms ఈచ్. క్లియర్ గా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఏబి అండ్ బిసి 2 arms లో నాన్ రియాక్టివ్ రెసిస్టర్స్ అన్న. నాన్ రియాక్టివ్ రెసిస్టర్స్ అంటే ప్యూర్ రెసిస్టర్స్. ఓకే, సో దాన్ని మీరు R1 అన్నా తీసుకోవచ్చు, R2 అని తీసుకోవచ్చు. ఆ నొటేషన్ అనేది మీ ఇష్టం, ఏ విధంగా అయినా తీసుకోండి. నెక్స్ట్ డిఏ ఏ స్టాండర్డ్ వేరియబుల్ రియాక్టర్ L1 ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ 32.7 ohms. సో ఇక్కడ చూడండి 2 arms అడ్జసెంట్ ఆర్మ్స్ అని ఇందాకే చెప్పాను నేను. మీరు R1 R2 అన్నా తీసుకోవచ్చు లేదా R3 R4 అన్నా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నామంటే R3 R4 అని నోటేట్ చేసుకున్నాం. R3 equal to 100 ohms, R4 equal to 100 ohms because they are adjacent arms. Next, DA, a standard variable reactor L1 of resistance 32.7 ohms. So L1 అని అంటున్నాడు. సో L1 అంటే దానికి ఇంటర్నల్ గా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. L1 యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? R1. సో R1 ఈక్వల్ టు 32.7 ohms. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా స్టాండర్డ్ ఆర్మ్ అని క్లియర్ గా ఇచ్చి మళ్ళీ కొద్దిగా ట్విస్ట్ చేశాడు. ఇండక్టర్ అని చెప్తున్నాడు, రెసిస్టెన్స్ R1 అని చెప్పట్లా. సో అది రెసిస్టెన్స్ R1 లేదా R2 అనేది మనకి ట్విస్ట్ అన్నమాట అక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఏ ఏ స్టాండర్డ్ వేరియబుల్ రియాక్టర్ L1 of resistance 32.7 ohms. So since he is talking about the standard variable reactor L1, it is the resistance associated with L1. So L1 కి associate అయిన internal resistance అంటే ఎంత? R1 కాబట్టి R1 equal to 32.7 ohms. Okay, next, in series with a coil of unknown impedance Z, balance was found with L1 equal to 50 millihenry. సో ఇక్కడ L1 అని చెప్పి R1 వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఇక్కడేమో L1 వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఒకే చోట ఇవ్వకుండా కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు అనమాట. సో L1 equal to 50 millihenry. సో L1 equal to 50 millihenry. So we got the value of R1, L1, R3, R4. అంటే R1, L1 అనేది స్టాండర్డ్ ఇండక్టెన్స్ ఆర్మ్. ఈ వాల్యూ
సో మనకి ఇక్కడ సర్క్యూట్ లోనేమో L3 R3 ఉంది, అక్కడ ప్రాబ్లం లోనేమో L1 R1 అన్నమాట. ఓకే, ఇదేమో R3 R4. సో దిస్ ఈస్ ద అన్నోన్. సో అన్నోన్ ఏంటి ఇక్కడ R2. Okay, so now what we have to do, we have to find out the value of R and L of the coil. We have to find out the R and L of the coil. So ikkada impedance ichadu chudandi, and Z equal to 1.36 R. So 1.36 R ante entante R2 equal to 1.36 plus small r అని అర్థం. R2 equal to 1.36 plus R. Okay, so to find R and L2, where R is the resistance of the coil, so we have the formula. Manakundi kada ento formula, opposite impedances, product of opposite impedances, R1 R4 equal to R2 R3. So ఇక్కడ R2 కి ఇంటర్నల్ రెసిస్టర్ R ఉంది కాబట్టి R2 plus small r into R3. ఓకే, సో R1 వాల్యూ ఎంత, 32.7 ohms. So 32.7 ohms, and R4 equal to 100 ohms. So R4 equal to 100. Next R3 equal to 100. Next R2 is 1.36 plus R. ఓకే, సో దీని అంతా సింప్లిఫై చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే స్మాల్ r ఈక్వల్ టు 31.34 ohms. Okay, next we have to find out the value of the unknown impedance. So unknown impedance ante em cheppanu, standard impedance into ratio of the pure resistors. So ikkada pure resistors enti R4 R3. So R4 R3 రెండిటి values 100. Standard inductor value anta 50 millihenry. So 50 millihenry. So 100 cancel అవుతుంది, L2 equal to 50 millihenry. Okay, so in this way we can solve the problem. Next we will see the Maxwell's bridge using a capacitor. ఇంతకు ముందు దాంట్లో మనం ఏం చూసాం, 2 arms లో ప్యూర్ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి, adjacent arms లో నెక్స్ట్ 2 adjacent arms లో మనకి ఇండక్టర్స్ along with their internal resistances ఉన్నాయి. So that is Maxwell's inductance bridge, and this is దీన్ని Maxwell's capacitance bridge అంటారు, లేదా సింపుల్ గా Maxwell's bridge అంటారు. ఎగ్జామ్ లో కనుక జస్ట్ మ్యాక్స్వెల్ బ్రిడ్జ్ అని అంటే ఈ బ్రిడ్జే వేయండి. అట్లా కాకుండా స్పెసిఫిక్ గా అడిగితే మ్యాక్స్వెల్స్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ అని అడిగితే ఇంతకు ముందు నేను ప్రీవియస్ గా చెప్పింది వేయండి. ఓకే, సో జనరల్ గా మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్ అంటే కెపాసిటర్ యూజ్ చేసి ఉన్నదే మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, సో ఈ మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్ లో చూడండి, ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఆర్మ్స్ లో ఉండేటువంటి రెసిస్టర్స్ ప్యూర్ రెసిస్టర్స్, ఆపోజిట్ లో ఆర్మ్స్ లో ఉండేటువంటివి ప్యూర్ రెసిస్టర్స్. అదే మ్యాక్స్వెల్స్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ లో అడ్జసెంట్ ఆర్మ్స్ లో ప్యూర్ రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అన్నోన్ ఆర్మ్. సో మ్యాక్స్వెల్స్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ లో అన్నోన్ ఆర్మ్ లో ఎట్లా అయితే ఇండక్టర్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో, ఈ మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్ లో కూడా అన్నోన్ ఇండక్టెన్స్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఇది బాగానే ఉంది. స్టాండర్డ్ ఆర్మ్ ఉంది చూసారా, స్టాండర్డ్ ఆర్మ్ లో ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ లో అయితే కనుక L3 అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R3 ప్లస్ స్మాల్ r ఉంది. కానీ ఇక్కడ మనకి రెసిస్టర్ అలాంగ్ విత్ ఏ కెపాసిటర్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, ఇక్కడ ఇండక్టర్ లేదు అసలు. ఓకే, సో ఇండక్టర్ ప్లేస్ లో ఏముంది, కెపాసిటర్ ఉంది. అలానే రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ఎలా ఉన్నాయి, ఒకదానికొకటి ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. We have to remember that difference. Okay, 2 opposite arms consist of pure resistors. 1 arm consists of an unknown inductor with its internal resistance, and the standard arm consists of a resistor in shunt with a capacitor. Okay, so Maxwell's bridge measures an unknown inductance in terms of a known capacitor. So here the purpose of or the principle of any bridge is to find out the value of unknown by comparing it with the known one, by comparing it with the standard one. So here the standard one is the capacitor.
So here we are finding out the value of the unknown inductance in terms of the known capacitor C1. Is it clear? So the use of standard arm offers the advantage of compactness and easy shielding. So already Maxwell's inductance bridge ఉంది కదా, అది ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఈ మ్యాక్స్వెల్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ యూజ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఏంటి అని అంటే, మనం ఇక్కడ ఈ ఆర్మ్ ఇట్లా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి కాంపాక్ట్నెస్ పెరుగుతుందంట. ఎందుకని కాంపాక్ట్నెస్ పెరిగింది? ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ లో అయితే రెసిస్టర్ తో పాటు స్మాల్ ఆర్ కూడా ఇంకా సిరీస్ లో ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కాంపాక్ట్నెస్ సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ షీల్డింగ్ చేయడం కూడా, ప్రొటెక్టివ్ షీల్డింగ్ లో పెట్టాలి వీటిని. సో ఆ షీల్డింగ్ చేయడం కూడా ఈజీ. ఓకే, ద కెపాసిటర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎ లాస్లెస్ కాంపోనెంట్. One arm has a resistance R1 in parallel with C1, and hence it is easier to write the balance equation using the admittance of arm 1 instead of the impedance. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇంతకు ముందంతా కూడా మనం ఇంపెడెన్సెస్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్స్ రాసాం ఆపోజిట్ ఆర్మ్స్ లో ఉన్నవి. సో దిస్ ఈజ్ Z1, దిస్ ఈజ్ Z2, అండ్ దిస్ ఈజ్ ZX, అండ్ దిస్ ఈజ్ Z3. సో బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ టర్మ్స్. సో Z1 ZX ఈక్వల్ టు Z2 Z3. అయితే ఇక్కడ మనకి సిరీస్ లో లేకుండా ప్యారలల్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ ఆర్మ్ దగ్గర మాత్రం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంపెడెన్స్ తీసుకోకుండా అడ్మిటెన్స్ తో రాస్తాం. అడ్మిటెన్స్ అంటే ఏంటి? రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఇంపెడెన్స్. ఓకే, సో మన బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండటం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద ఇంపెడెన్స్ ఇన్ ద ఆర్మ్ 1 వీఆర్ టేకింగ్ ద అడ్మిటెన్స్. ఓకే, అది ఎట్లనే చూద్దాం. సో ముందు బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ వేసేసాం కదా. సో బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ వేస్తే వాట్ ఈస్ ZX? సో ZX is nothing but Z2 Z3, this is Z2 Z3 divided by Z1. ఓకే, సో కాస్త మాడిఫై చేస్తే మనకి ఇది వచ్చింది. సో Z2 Z3 ఎగ్జాక్ట్ ఎలా ఉందో అలానే రాసేసాం, Z2 Z3. ఓకే, సో డినామినేటర్ లో Z1 ఉంది. సో 1 by Z1. సో రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఇంపెడెన్స్ ఇస్ అడ్మిటెన్స్. సో 1 by Z1 ని మనం Y1 అని డినోట్ చేసాం. ఓకే, సో ZX ఈక్వల్ టు Z2 Z3 Y1. ఎందుకు మనం అడ్మిటెన్స్ లో రాసామంటే చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఈ రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ ఈజీగా రావడం కోసం మనం అడ్మిటెన్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు Z1 అంటే ఏంటి, Z2 అంటే ఏంటి, ZX అంటే ఏంటో రాసుకుందాం. Z1, వాట్ ఈస్ Z1 హియర్? Z1 ఈజ్ R1 ఇన్ ప్యారలల్ విత్ C1. అంతే కదా, Z1 అంటే R1 ఇన్ ప్యారలల్ విత్ C1. సో R1 ఇన్ ప్యారలల్ విత్ C1. సో R1 ఇన్ ప్యారలల్ విత్ C1. సో Z1 ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? అడ్మిటెన్స్ లో రాస్తున్నామని చెప్పాను కదా. సో Z1 ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ Y1 ఈక్వల్ టు 1 by Z1. ఓకే, సో 1 by Z1 యాక్చువల్ గా ఏంటి? Z1 అంటే R1 ఇన్ ప్యారలల్ విత్ C1. సో ఎలా రాస్తాం దీన్ని? R1 కెపాసిటర్ కాబట్టి 1 by J omega C1. అదే ఇండక్టర్ అయితే R1 plus J omega L1 అని రాస్తాం. ఇది కెపాసిటర్ కాబట్టి R1 plus 1 by J omega C1. అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? అడ్మిటెన్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీనికి రెసిప్రోకల్ రాయాలి. సో Y1 ఈక్వల్ టు R1 అంటే R1 కి రెసిప్రోకల్ 1 by R1, 1 by J omega C1 కి రెసిప్రోకల్ అంటే J omega C1. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ టర్మ్. సెకండ్ ఆర్మ్ చూడండి, Z2. Z2 is nothing but R2. Z2 is nothing but R2. Next Z3. Z3 is nothing but R3. Now ZX. ZX means LX in series with RX. So ZX is RX in series with LX. So దీని ఎట్లా రాస్తాం? RX plus J omega LX. ఓకే, సో కెపాసిటెన్స్ అయితే 1 by J omega CX అని రాస్తాం. ఇండక్టెన్స్ కాబట్టి J omega LX. So we got Y1, Z2, Z3 and ZX. So substitute all these values in this equation.
Okay, so Zx is Rx plus j omega Lx. Zx అంటే ఏంటి? Rx plus j omega Lx. నెక్స్ట్ Z2 Z3. Z2 అంటే R2, Z3 అంటే R3. నెక్స్ట్ Y1. Y1 అంటే 1/R1 plus j omega C1. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని కాస్త సింప్లిఫై చేద్దాం. Rx plus j omega Lx యాజ్ ఇట్ ఈస్ దీన్ని అలానే ఉంచేద్దాం. దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకే, సో R2 R3 divided by R1. R2 R3 divided by R1. Next this R2 R3 is multiplied with j omega C1. So j omega C1 into R2 R3. Okay, now what we have to do? We have to obtain two balance equations. ఒకటేమో రెసిస్టెన్స్ కి, ఒకటేమో ఇండక్టెన్స్ కి. So equating the real parts. So what are the real parts here? This Rx and R2 R3 by R1. So Rx equal to R2 R3 by R1. Next we have to equate the imaginary parts. So Lx. So Lx equal to C1 into R2 into R3. Okay, so starting lone cheppanu kada, using the Maxwell's bridge we will find out the value of unknown inductance in terms of the known capacitance. Capacitor value manaku telusu, R2 value telusu, R3 value telusu. So ivi substitute cheste manaki Lx value anedi vastundi. Okay, next quality factor. So ee quality factor anadi actually ga bridges tarvata second part B 4th unit lo కానీ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు కాబట్టి జస్ట్ అది అక్కడ చెప్పేటప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా ఎల్ఎక్స్ బై ఆర్ఎక్స్. ఓకే, సో ఇది ఏంటి క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి, కెపాసిటర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి అనేది నేను క్వాలిటీ మీటర్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, అమ్మా ఏ నాట్ మ్యూట్ చేసుకో. ఏ నాట్ ఓకే, okay, so this quality factor equal to omega Lx by Rx. We know the value of Lx. So Lx is C1 R2 R3. So omega C1 R2 R3 divided by Rx. Rx ante R2 R3 by R1 kada. So R1 paiki ellindi, R2 R3. So this one and this one get cancelled. So omega C1 R1 quality factor. సో ఇది ఎందుకు ఎలా వస్తుంది అనేది నేను క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. సో ప్రస్తుతానికి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే లో క్యూ వాల్యూస్ ని మెజర్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. లో క్యూ వాల్యూస్ అంటే 1 to 10. 10 కంటే ఎక్కువ ఉంటే మళ్ళీ ఈ బ్రిడ్జ్ ని యూజ్ చేయం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్. యూజింగ్ దిస్ బ్రిడ్జ్ వీ కెన్ మెజర్ ఇండక్టెన్స్ అప్ టు 1 to 1000 హెన్రీ. 1 నుంచి 1000 హెన్రీ వరకు మెజర్ చేయొచ్చు విత్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2% ఎర్రర్. ఓకే, విత్ plus or minus 2% error we can measure the inductance using this bridge. So in today's class we had discussed about two types of bridges, Maxwell's inductance bridge and Maxwell's capacitance bridge. So inductance bridge lo aithe ganaka two adjacent arms lo two resistors untayi, next two adjacent arms lo inductors with resistors untayi. Ade Maxwell's bridge or Maxwell's capacitance bridge lo aithe టూ ఆపోజిట్ ఆర్మ్స్ లో ప్యూర్ రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఒక దాంట్లో ఇండక్టర్ ఇన్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఆర్మ్ లో కెపాసిటర్ ఇన్ షంట్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఆర్మ్స్ ఏంటి, R2 R3. ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ లో అయితే కనుక అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రేషియో ఆఫ్ ద ప్యూర్ రెసిస్టర్స్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద ప్యూర్ రెసిస్టర్స్ R2 R3 బై స్టాండర్డ్ రెసిస్టర్ వస్తుంది. అలానే ఇండక్టెన్స్ దగ్గర కూడా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్యూర్ రెసిస్టర్స్ వస్తాయి, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్యూర్ రెసిస్టర్స్ ఇంటూ ద స్టాండర్డ్ కెపాసిటర్. ఓకే, సో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హియర్ ఈస్ వన్ స్మాల్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్. So C1 value is 0.01 microfarad.
and R1 equal to 470 kilo ohms, R2 equal to 5.1 kilo ohm, and R3 equal to 100 kilo ohms. Find the series equivalent of the unknown impedance. So you have to find out the value of Lx and Rx. Okay, so first we find out Rx. Em cheppanu? So product of the pure resistive arms. So what are the pure resistive arms here? R2, R3. Pure resistive arms R2, R3 divided by the standard resistor R1. So R2 value 5.1 kilo ohms. (5.1 kilo ohms) and R3 value 100 kilo ohms divided by 470 kilo ohms. Okay, note chestunna problem. 100 kilo ohms into 5.1 kilo ohm divided by 470 kilo ohms. So cheste 1.09 kilo ohms వస్తుంది. Okay. Next you have to find out Lx value. So Lx value is again nothing but the product of pure resistive arms into the standard capacitor C1, R2, R3. So R2, R3 value ఇక్కడ ఉంది 5.1 kilo ohm into 100 kilo ohm and capacitor value is 0.01 microfarad. So its value is 5.1 Henry. సో వేసిన తర్వాత ఇట్లా రెసిస్టర్ ఇట్లా ఇండక్టర్ రెండు వేసి పైన వాల్యూస్ వేస్తే ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్. సో ఇండక్టెన్స్ లో మ్యాక్స్వెల్స్ బ్రిడ్జ్ గురించి చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఆండర్సన్ బ్రిడ్జ్ ఉంది. సో ఆండర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద అన్నోన్ ఇండక్టెన్స్, okay, in terms of known capacitance. So thank you for attending today's class. You can leave the class now.